दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी रिपोर्ट बहुत ही वड्डा खुलासा है। इस रिपोर्ट दे विच एक बहुत वड्डी खबर है जिस नूं मैं तुहाडे नाल सांझी करांगा। दुनिया भर दे विच कबड्डी माहिर कबड्डी नूं चाहण वाले लोकां लई ਉਹ लोग जो कि इस खेड दे विच गैंगस्टरां दी वध रही इन्वॉल्वमेंट शमूलीयत तो चिंतित ने। टूरनामेंटां दे दौरान चलदे मैचां दे विच गैंगस्टरां वल्लों खिडारियां नूं गोलियां मारन दे जिहड़े सिलसिले शुरू होए पिछले कई सालों तो कई घटनावां होईयां, लेकिन 14 मार्च 2022 इस साल दी सब तो दर्दनाक घटना जिस विच कि इंटरनेशनल कबड्डी सुपरस्टार ग्लैडिएटर संदीप नंगल अंबिया का कतल करता गया। 40 के आसपास गोलियां चलियां, 20 के आसपास संदीप नंगल अंबिया नूं वजियां। उस कतल केस दे विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ, लेकिन ਅੱਜ मैं ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ जो कि इस कबड्डी खिडारी दे कतल केस संदीप नंगल अंबिया दे हत्याकांड दे विच FIR दे विच नामजद कर ले गए ने। ये लोग कोई गैंगस्टर नहीं, ये लोग कोई अजिहे शूटर नहीं, क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि कौमांतरी पद्धर दियां सब तो वड्डियां फेडरेशनस, दुनिया दियां सब तो वड्डियां कबड्डी फेडरेशनस दे टॉप लैवल दे अहुदेदार ने। तीन वो लोग जिन्हां दा नाम इस FIR दे विच अज तो कुछ हफ्ते नहीं बल्कि कुछ महीने पहला पाता गया सी, जिसनों की बहुत ही सीक्रेट रखा गया। पंजाब पुलिस ते जलंधर देहाती पुलिस ने इसका कोई भी खुलासा ना मीडिया अगे किया ते ना ही किसी होर दे सामने। अज आपां उस सारे दे सारे भेद तो पर्दा चुकांगे ते ये तीन नां नूं तुहाडे सामने रखांगे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ते इस बारे जानकारी मैं बीते कई महीनों तो इकट्ठी कर रहा सी। 3 दिन पहला मेरी तुसी इंटरव्यू रुपिंदर कौर संधू संदीप नंगल अंबिया की विधवा पत्नी के नाल देखी ते उन्हां दी मंगां सुनिया। उन्होंने 4 अजिहे लोगों के नाम अपनी इंटरव्यू में लए सी जिन्हां उत्ते शक सी। उन्होंने कहा सी कि ये लोगों की जांच होवे, इन्वेस्टिगेशन होवे कि ये लोगों की भूमिका रही है। लेकिन अज जदों मैं तुहाडे सामने ये रिपोर्ट नूं नशर कर रहा है, साझा कर रहा है, मैनूं इस चीज़ का सब तो ज़्यादा अफसोस है कि संदीप नंगल अंबिया का परिवार, उन्हां दी विधवा पत्नी ते उन्हां दे भरा, उन्हां दे रिश्तेदारां, यानी कि वो लोग जिन्होंने ये जानकारी होनी चाहिए सी कि इस केस दे विच इन्वेस्टिगेशन किवें हो रही है, किहड़े लोकां नूं नामजद किया जा रहा है, यानी कि वो लोग जिन्हां दा सब तो पहला हक बनता सी इस केस की तफ्तीश दे विच नामजद किए जाने वाले एक्यूज्ड मुलजमां दा नां ते उन्हां दी पछाण जानण दा, अपने आप नूं सैटिस्फाई ते संतुष्ट करन दा उन्हां तक नाल ये जानकारी सांझी नहीं की गई। एक टुटिया होया थानेदार जे 2-4 हज़ार रुपए की रिश्वत लैंदा फड़िया जाता है तो एक एडा वड्डा प्रेस नोट पंजाब सरकार का आंदा है तो दस्सिया जाता है कि आ तहसीलदार फड़ लिया, पटवारी फड़ लिया, आ थानेदार फड़ लिया, आ सब इंस्पैक्टर फड़ लिया। लेकिन दुनिया दे विच कौमांतरी पद्धर दे उत्ते पंजाब दे मूँह दे उत्ते कालख पोतन वाली 14 मार्च की घटना दे विच एडे वड्डे पद्धर दे ऑफिस बेरर्स ते अहुदेदारां नूं नामजद कर लिया गया है तो इस बारे हवा तक नहीं निकलन दी गई है। कमाल दी है टॉप लैवल की सीक्रेसी पंजाब पुलिस की, तो ये चीज़ समझ तो ही परे है। इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि इन्ने हफ्ते ते महीने बीतण तो बाद भी ये जिहड़ी कुंडी सी इसनूं पंजाब पुलिस ने एडा गहरा राज बना के क्यों रखा होया है। सो अज मैं वो 3 नां दा खुलासा तुहाडे सामने करांगा जिन्हां नूं इस केस दे विच मेन कॉन्सपीरेटर्स ते मास्टरमाइंड के रूप में इन्वॉल्व किया गया है। बेशक इन्हां बारे हजे कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस के हत्थ नहीं लगे, लेकिन बीते कई महीनों तो ये लोगों नूं इस केस दे विच FIR दे विच बतौर एक्यूज्ड दोषी दे मुलजम दे नॉमिनेट कर लिया गया है। सो सब तो पहला ना है जो कि नॉर्थ इंडिया सर्कल स्टाइल कबड्डी फेडरेशन NIKSCF दे प्रधान हैगे ने, प्रेजिडेंट हैगे ने सुरजन ਚੱਠਾ। सुरजन ਚੱਠਾ नूं संदीप नंगल अंबिया हत्याकांड दे विच बतौर एक एक्यूज्ड नॉमिनेट कर लिया गया। दूसरा वड्डा ना जिसनूं कि इस केस दे विच नामजद किया गया है वह है सुखविंदर मान उर्फ सुखा मान। उन्होंने कहा जाता है वर्ल्ड कबड्डी ड्रग कमेटी के प्रधान रहे हैगे ने ते इस दे नाल ही नैशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ओंटारियो दे प्रेजिडेंट हैगे ने। उन्हां दे मीडिया सलाहकार या फिर उन्हां दे एडवाइजर मन्ने जाते सनोवर ढिल्लों नूं पहलां ही इस केस दे विच 1-2 हफ्तियां दे अंदर अंदर ही नॉमिनेट कर लिया गया सी, लेकिन हुण सुखा मान नूं इस केस दे विच बतौर एक्यूज्ड सुरजन ਚੱਠਾ दे नाल नॉमिनेट किया गया। रादर उन्हां तो पहलां सुखा मान दा नां रखा गया है। तीसरा वो एक्यूज जिसनों इस केस दे विच FIR दे विच नॉमिनेट किया गया है वह है रॉयल किंग्स जिहड़े क्लब है
कबड्डी का एक ऐसा फ्रेंचाइजी जो कि वर्ल्ड कबड्डी लीग, जो कि यूएस बेस्ड कबड्डी लीग है, उसके रॉयल किंग्स क्लब के फ्रेंचाइज ओनर हैगे ने, जिन्हां दा नाम है सरबजीत सिंह थियाड़ा। इन्हों शब्बा थियाड़ा के नाम नालों भी जाना जाता है। सो ये वो 3 एक्यूज्ड हैगे ने जिन्होंने संदीप नंगल अंबिया कतल केस दे विच नामजद किया गया है। ते रिवाइंड बैक टू 3 डेज, मेरी 3 दिन पुरानी उस इंटरव्यू ते आ जाओ जिथे कि रुपिंदर कौर संधू ने 4 लोगों के नाम लए सी। उन्होंने 4 लोगों के विचों 3 ना यही सी। रुपिंदर कौर संधू इस चीज़ की गुहार पिछले 1.5-2 महीने तो लगा रहे हैं कि इन्होंने लोगों के खिलाफ तफ्तीश होवे, इन्वेस्टिगेशन होवे। ते इत्थे तुसीं सिनारियो देखो कि ये लोग पहला ही इस केस दे विच नामजद कर ले गए ने। सो रुपिंदर कौर संधू वालों ਜਿਹੜੇ 4 लोगों के उत्ते शक जताया जा रहा सी, उन्हां विचों 3 ऑलरेडी इस FIR दे विच एक्यूज हैगे ने। चौथा जिहड़ा उन्होंने नाम लिया सी हरजीत कालों उर्फ सुखी, जिहड़े नाम नालों भी जाने जाते हैगे ने, उन्हां दा नाम इस FIR दे विच नॉमिनेट नहीं किया गया है। सो एक बहुत वड्डी डेवलपमेंट है। जिहड़े लोग कबड्डी सर्किट दे नाल जुड़े हुए ने, दुनिया भर दे विच पिछले 3 ਤੋਂ 4 दहाकियां दी जिहड़ी कबड्डी दी खेड चलदी पई है, उस दे विच सुरजन ਚੱਠਾ ਦਾ किड्डा वड्डा नाम है, शब्बा थियाड़ा कौन है, सुखा मान कौन है, इस दे नाल हर कबड्डी का खिडारी, हर कबड्डी की फेडरेशन का अहुदेदार वाकफ है। बहुत से लोग कबड्डी के मैचों के दौरान, कमेंट्रियां के दौरान इन्होंने लोगों की इंटरव्यूज़ में वेखते रहे हैं, इन्हों की तस्वीरें आम रही ने। लेकिन संदीप नंगल अंबिया के मर्डर केस के विच इन्हां दा नॉमिनेट होना एक अजिही डेवलपमेंट है जो कि दुनिया भर के कबड्डी जगत को हिला के रख देने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीते कई महीनों तो पंजाब पुलिस नूं ये लोगों की भाल होनी चाहिए सी। सो वो पंजाब पुलिस का महकमा, जलंधर पुलिस, रूरल देहाती पुलिस का महकमा, जिहड़ा कि ये 3 लोगों के नाम नूं FIR दे विच इन्वॉल्व होने की खबर तक नहीं दे सकता, उसने इन्हां नूं फड़न लई किड्डी क मेहनत की होनी है। इस चीज़ का तुसीं असीं अंदाजा सहजे लगा सकते हैं। यानी कि पुलिस वालों किते ना किते इस सारे लोगों की मदद किए जाण दीआं पूरीआं कोशिशां इन्हां तमाम महीनों के विच होईआं ने। यही कारण है कि संदीप नंगल अंबिया की विधवा दर-दर भटकती रही, गुहार लांदी रही, प्रेस दे विच आके मुख्य मंत्री तो लैके पंजाब के DGP के अगे तरले करती रही कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, ना उसने लए। लेकिन पंजाब पुलिस उसनूं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जानकारी तक देने लिए तैयार नहीं कि ये 3 लोग नॉमिनेट कर ले गए ने। सो अंदाजा तुसी खुद लगाओ कि ये सारी गल्लां उत्ते पर्दा पान दे पिछे दे की मकसद ने, की मोटिव ने। सो ये तां गल हुई सुरजन ਚੱਠਾ, सुखा मान अते शब्बा थियाड़ा दे संदीप नंगल अंबिया कतल केस दे विच नामजद होण दी। लेकिन हुण समझण वाली गल ये है कि इन्हां कोल मोटिव की सी। उस कतल ते एडी वड्डी वारदात नूं गैंगस्टरां तो अंजाम दिवाउण दे पिछे जे भूमिका ये लोगों की सी, जिस नूं लैके मैनूं पंजाब पुलिस इस वक्त एडी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही है। यही कारण है कि वो खुलासे करन तो बचती नज़र आ रही है, या फिर शायद मजबूरी दे विच, प्रेशर दे विच आके उसने ये नामां नूं नामजद करता। लेकिन अज तक पंजाब पुलिस अदालतां दे विच लिख लिख के दे रही है कि उन्होंने अजे तक फाइल के उत्ते इस संबंध दे विच कोई अजिहे पुख्ता सबूत नहीं मिले। सो सवाल ये पैदा होता है कि इन्हों फिर नामजद किस बेस उत्ते किया गया, क्योंकि एडे वड्डे कबड्डी फेडरेशनां दे अहुदेदारां नूं एक क्रिमिनल केस दे विच, मर्डर केस दे विच मेन एक्यूज्ड शामिल कर लिया जाता है। एक बहुत बड़ा स्टैप है, इसनूं सोच समझ के लैण की लोड़ है। सिर्फ दबाव या पब्लिक प्रैशर, परिवार के दबाव तो बाद ये चीज़ संभव नहीं होनी सी चाहिए। सो कोई ना कोई ग्राउंड के कारण रहा होएगा कि लोगों को नॉमिनेट किया गया है। सो मैं इत्थे क्लीयर करना चाहांगा कि संदीप नंगल अंबिया के परिवार ते जिहड़ी विरोधी एक फेडरेशन ते लीग सी, जो कि मेजर लीग कबड्डी सी, जिसका नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन के नाल रेड़का रहा। आपस दे विच ये दोवें फेडरेशनां वल्लों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होंदी रही है। डोप टैसटिंग नूं लैके, ड्रग की जिहड़ी टैसटिंग होंदी है उस नूं लैके कबड्डी जगत दे विच जिहड़ी वंड हुई, कबड्डी जगत दुफाड़ होया, उस दे विचों ही ये मेजर लीग कबड्डी निकलती है, जिसका करता धरता संदीप नंगल अंबिया सी। एक अजिहा सुपरस्टार जिसने कि दुनिया भर के टॉप के चोटी के कबड्डी खिडारियों नूं मेजर लीग कबड्डी वाले पासे खिंच लिया सी। सारा का सारा नुकसान सी नॉर्थ इंडिया जिहड़ी सर्कल स्टाइल कबड्डी फेडरेशन है उसका हो रहा सी। नॉर्थ इंडिया कबड्डी फेडरेशन ने डोप टैसटां दे उत्ते काफ़ी जोर दिता। डोप टैसटां दे उत्ते जिहड़ी कमिटमेंट की घाट मेजर लीग कबड्डी की सी, उस नूं लैके लगातार मेजर लीग कबड्डी नूं निशाना बनाया गया। इस दे नाल ही जग्गू भगवानपुरिया की जिहड़ी भगवानपुरिया लायंस नां दी टीम मेजर लीग कबड्डी की एक
ਟੀਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਲੇਅਰਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੂਰਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਤੇ ਗਏ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਪੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਸੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੁਰਜਨ ਚੱਠੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸੁਰਜਨ ਚੱਠੇ ਦੀ ਕਹੇ ਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ 2019 ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਬਾ ਥੇੜਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟਿਵ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਬਟਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੁੜੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਲ ਵਾਸੀ 5 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਭਾਗੂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ USA। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਦੀ
ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ontario ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨੋਵਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਾਲ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹਮਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਨੋਵਰ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਹੋਟਸਟਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 42 ਮਿਤੀ 14/7/2022, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 14/7/2022 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 14/3/2022 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ ਦੀ FIR ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੁੜੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਭਾਗੂ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਬਾ ਥਿਆੜਾ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਫੈਨ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸ਼ੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਉਸਨੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੈਰੀ ਮੌੜ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੁਨੀਤ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਈ। ਅਜੇ ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਤਿਹ ਨਾਗਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਨੋਵਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ, ontario ਬੇਸਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਤੇ ਸਨੋਵਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਇਆ, ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 3-4 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ, ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਹੈਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੌੜ ਤੇ ਹੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਬੇ ਥੇੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਲਾਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਡੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ MKL ਓਡੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ MKL ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ WKDC ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠੇ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਖੇ ਮਾਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ MKL ਨੂੰ ਨੱਪਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, DGP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਵਰਚਸਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਸੈਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਧੂਮਾਂ ਮਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇ ਪਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇ ਪਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਐਡੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਐਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਛੁਪੋ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਛੁਪੋ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ AK-47 ਫੜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਿਤ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠਾ, ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੱਬਾ ਥੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਵਿਦ ਦ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।